اب نماز پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یا تاج الدین، ایاک نعبد یا تاج الدین ایاک نستعین و ایاک نستعین یا تاج الدین اہدنا الصراط یا تاج الدین صراط الذین یا تاج الدین. مطلب جو آیت پڑھتے ہیں ہر آیت کے بعد یا تاج الدین یا تاج الدین، یہ ایک نیا اضافہ. اور دوسرا انہوں نے کام کیا کیا، ایک جھنڈا بنایا اور اس جھنڈے پر لکھ دیا تاج الدین نور اللہ، تاج الدین اللہ کا نور ہے. پھر ایک تعویذ بنایا، ایک کاغذ پہ خوب لکھا یا تاج الدین یا تاج الدین، اور تعویذ کو فولڈ کیا، ڈن پہ باندھ لیا، ہے موٹا تعویذ ڈن پہ. اب کسی کے باپ سے سمجھنے کے لیے تیار نہیں. پوری ذریت اہل حدیث کی پریشان، یا اللہ یہ کل تک قال رسول اللہ ھذا شرک کہتا تھا، اب ھذا محبت کہہ رہا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ ہوا ہے ویسا ہی ایک فوٹو تاج الدین بابا کا یہاں پہ لگایا ہوا ہے. آپ اگر جب یہاں آئیں گے تو آپ کو ایک ادھیاتم کی ادھوتی ہونا شروع ہو جاتی ہے. درگاہ کے اندر جہاں پہ بابا کا پلنگ ہے، لیکن اس کے ٹھیک سامنے شیو جی کا ایک بڑھیا سا پینٹنگ نکالا ہوا ہے. آئیے ذرا پوچھتے ہیں اس پینٹنگ کے بارے میں رتناکر جی سے. سر کیا ہے یہ؟ کاشی ناتھ بابا کے جیون میں جب بابا صاحب آئے تو اس کے پہلے شیو جی کے بھکت ایک دن آئے، ان کو یاد آئی شیو جی کے پاس جانا چاہیے. آپ نے بابا صاحب کو بولے نانا کو فرمایا آگ لگاؤ، نانا آگ کھولو تو سامنے شیو جی، اور نانا آگ لگاؤ آگ کھولو تو تاج الدین بابا سامنے ہے. 94.3 مائی ایف ایم پر آپ سن. اب نماز پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یا تاج الدین، ایاک نعبد یا تاج الدین ایاک نستعین و ایاک نستعین یا تاج الدین. راز بتاؤں کیسے، جب تمہیں اپنی محبت کا خدا مان لیا، جب تمہیں اپنی محبت کا خدا مان لیا، پھر کسی کو میں خدا اپنا بناؤں کیسے؟ تیری پوجا کروں گا میرے تاج بابا، تیری پوجا کروں گا میرے. نماز لوٹا دیں گے. دوسروں نے کہا نہیں، اب تک تو صرف اٹھک بیٹھک کرتے تھے، نماز تو آج حقیقی ہو رہی ہے. یہی نماز کی معراج ہے، اور آج کی نماز تو ایسی قبول ہے کہ اسی نماز کے عوض بخش دیے. من کے مندر میں تجھ کو بٹھا کے، تینوں ایمان تجھ پہ لٹا کے، تاج تیری پوجا کروں گا میرے تاج بابا، تیری پوجا کروں گا میرے تاج بابا، تیری پوجا کروں گا میرے تاج. दिनाके दयाधरणा तव दया धावणी अमृतती दले बाबा अमृतती दले. जय जय भदतिल तुझला त्यांचे कारण तू केले बाबा ताजुदिनाचे. आरती वाळू सतगुरु ताजुदिनाचे बाबा काशीनाथाचे. कृपाम्मा भरवावी सतगुरुरायाचे बाबा ताजुदिनाचे. कर्पूर गौरम प्रणामसारं संसारसारं भुजगंगा रावदन्तं लालवन्दे भवन भवानी जगन्नमा. कालमाला मृगालकाय कृपारमाला जुगन दिव्यांबराज दिगंबरा हे नमः शिवाय नमः शिवाय. धानि गुटांगन मंदिर चरण द्वान पाय द्रुपदुजे प्रेम आलिंगन अनंत भोजन भावे वाडी नमः. नानाता दिना बंधु तुमचे चरणी माझा माता. हरे हरे बाबा, हरे बाबा. ہوا ہے ویسا ہی ایک فوٹو تاج الدین بابا کا یہاں پہ لگایا ہوا ہے. آپ اگر جب یہاں آئیں گے تو آپ کو ایک ادھیاتم کی ادھوتی ہونا شروع ہو جاتی ہے. درگاہ کے اندر جہاں پہ بابا کا پلنگ ہے، لیکن اس کے ٹھیک سامنے شیو جی کا ایک بڑھیا سا پینٹنگ نکالا ہوا ہے. آئیے ذرا پوچھتے ہیں اس پینٹنگ کے بارے میں رتناکر جی سے. سر کیا ہے یہ؟ کاشی ناتھ بابا کے جیون میں جب بابا صاحب آئے تو اس کے پہلے شیو جی کے بھکت ایک دن آئے، ان کو یاد آئی شیو جی کے پاس جانا چاہیے. آپ نے بابا صاحب کو بولے نانا کو فرمایا آگ لگاؤ، نانا آگ کھولو تو سامنے شیو جی، اور نانا آگ لگاؤ آگ کھولو تو تاج الدین بابا سامنے ہے. 94.3 مائی ایف ایم پر آپ سن. وہی سیتا برڈی کی مسجد ہے، پگی چاہتی ہے اور سرکار تاج الاولیاء مغرب کا وقت ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے.
बग्गी से कोचवान को कहते हैं रोक दे यहीं पर ही, उसने रोक दिया। रोकने के बाद अच्छा एक बात और मैं अर्ज करता चलूं कि हजरत बाबा यूसुफ शाह फरमाते हैं कि कोचवान को ये हुक्म था हजरत का, घोड़े को आजाद छोड़ देता था, अपनी मर्जी से वो चलाता नहीं था घोड़े को, वो जिधर जी चाहता घोड़े उधर ही चलते रहते थे। चुनांचे वो मस्जिद के पास घोड़े आ गए, हजरत ने फरमाया इनको रोक दे, उसने रोक दिया। आप बग्गी से तशरीफ लाते हैं, अजान तो मुकम्मल हो चुकी थी, इमाम साहब मुसल्ले पे बैठे थे, बस इकामत का इंतजार हो रहा था कि इधर इकामत हो और नमाज पढ़ाई जाए। जैसे ही लोगों ने देखा सरकार ताजुल औलिया तशरीफ लाए हैं, सब अदब से खड़े हो गए, हाथ बांध के। खड़े होने के बाद इमाम साहब भी आगे बढ़े, दस्तबोसी की का सरकार ज़हनसीब शहंशाह विलायत शहंशाह हस्ते अकलीम हाँ तशरीफ लाया है, हुजूर आप ही नमाज पढ़ाए, हम खादिम आपकी इक्तदा में नमाज पढ़ेंगे। मुसल्ले पे खड़े कर दिया, अब हजरत नमाज पढ़ाना शुरू करते हैं। अब जब नमाज शुरू की तो बड़ी अजीब व गरीब नमाज थी, 3 रकात थी, कभी 4-4 सजदे होते हैं, कभी रुकू पे रुकू हो रहा है, दूसरी रकात में खड़े हो गए, तीसरी में भी खड़े हो गए, रकात पे रकात, सजदे पे सजदे, बस अजीब व गरीब नमाज है। कभी कितने जो जहां सजदे का जी चाहता है सजदा करते हैं, सलाम फेरते ही नहीं है। लोग बड़े परेशान, यार ये कौन सी नमाज है मगरिब की, आज तक ऐसी नमाज पढ़ी नहीं। 3 होती थी, ये 5-5 सजदे, 6-6 सजदे, कभी रकू पे रुकू, आयत पे आया, सूरत पे सूरत, अजीब मामला चल रहा है। एक वालेहाना आशिक की नमाज चल रही थी। कौम में तो ग्रुप हो गए, वहां पर इंतशार हो गया। एक तबका सोचता है नमाज नहीं हुई अपनी यार, पीछे हटेंगे, सलाम फेरेंगे, नमाज लौटा देंगे। दूसरों ने कहा नहीं नहीं, अब तक तो सिर्फ उठक बैठक करते थे, नमाज तो आज हकीकी हो रही है, यही नमाज की महराज है, और आज की नमाज तो ऐसी कबूल है कि इसी नमाज के वक्त बख्श दिए जाएंगे। दिल में अकीदत थी, नमाज लौटाने का ख्याल कतन न आया। सरकार ताजुल औलिया ने बहुत देर के बाद सलाम फेरा, मुसल्ले पे बैठे हैं, अब इंतजार हो रहा है हजरत दुआ फरमाएं तो सुन्नतें अदा करें, दुआ भी नहीं हो रही है। लेकिन वो कुछ उन्सर जो उनके दिल में था, एक शुबा जो दिल में कि नमाज नहीं हुई, उन्होंने सोचा नमाज लौटा दी जाए। वो आए और उन्होंने नमाज लौटाना शुरू किया। इधर सरकार बैठे रहे बहुत देर तक, इधर इनकी नमाज खत्म हुई। जैसे ही नमाज खत्म हुई तो हुजूर ताजुल औलिया अचानक झटके के साथ, तेजी के साथ मुसल्ले से बगैर दुआ किए हुए उठते हैं और बग्गी की तरफ जा रहे हैं। जब जाने लगे तो इन लोगों ने आपको पकड़ लिया, बीच में इनको घेर लिया सरकार का। हुजूर माना कि आप एक बुजुर्ग हैं, लोग आपको वली कहते हैं, मगर वली होकर ऐसी नमाज, आज तक हमने ऐसी नमाज ना पढ़ी। ये कौन सी नमाज थी जिसमें कई कई सजदे थे और कई कई रुकू थे और कई कई रकातें, ऐसी नमाज तो हमने नहीं पढ़ी। आप मुस्कुरा दिए। मुस्कुराने के बाद बग्गी की तरफ बढ़े, वापस पलटते हैं, ऐसे आते जैसे गोया अब जवाब देना जरूरी समझ रहे हो। आके फरमाते हौजी बाबू, जैसा किताब में लिखा तुम वैसी नमाज पढ़ते, और जैसा किताब वाला बोलता था जो दिन वैसी नमाज पढ़ता है। अरे जिस दावत की बुनियाद के अंदर मोहम्मद का प्यारा पसीना गिरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दावत की बुनियाद में क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह की मुबारक तहरीक में मोहम्मद का मुबारक पाकीज़ा प्यारा खून ताइफ की धरती में गिरा, रब्बे मोहम्मद की कसम, अहले हदीस का अदना सा तालिब इल्म और खादिम अहले हदीस का ऐलान करता है, जब तक अहलुल हदीस का एक बच्चा भी जिंदा रहेगा, हम इस तहरीक को अपने लहू से गरमाते रहेंगे। अदावत मुझे से क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ। मुझे है कुफर से नफरत, मैं तो हक का फिदाई हूँ। जमाने के हर एक जालिम, हर जाबिर से लड़ता हूँ। मुझे जो